پردے پر بیٹھے میرے نبی کے غلاموں، پردے سے سماعت فرماتے اسلامی رشتے کی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھے، آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، بس تھوڑی دیر برداشت کر لیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله المولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کے تعلق سے بات سماعت فرما لیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اور اس کے مصنف ایسے معروف عالم دین اور اللہ کے ولی ہیں جن کو ہر مکتب فکر کا انسان مانتا ہے، جس کا نام حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ ہے۔ شہر مراکش کے رہنے والے حضرت سلیمان جزولی نے درود و سلام پر مشتمل ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام دلائل الخیرات۔ لوگوں نے سوال کیا، سرکار جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، سبب ہوتی ہے، وجہ ہوتا ہے، آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ تو حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ایک مرتبہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ مراکش کے گلی کوچوں میں ٹہل رہا تھا، اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہوا، ہم پانی کی تلاش میں نکلے، پانی کی آرزو میں نکلے، کہیں پانی مل جائے ہم وضو بنا لیں، نماز ظہر ادا کر لیں۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم پانی کی تلاش میں مراکش کے گلی کوچوں میں ٹہلتے رہے، پانی نہ ملا، بہت ڈھونڈنے کے بعد، بہت تلاش کرنے کے بعد ایک ایسے محلے میں پہنچے جہاں کنواں تو نظر آیا لیکن نہ ڈول تھی نہ رسی تھی، پانی نکالوں کیسے، وضو بناؤ کیسے، نماز پڑھوں کیسے؟ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک 8 سال کی بچی قریب آتی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور والا بتلائے تو صحیح آپ پریشان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں بیٹی سبب یہ ہے نماز ظہر قضا ہونے کو ہے، ہم پانی کی تلاش میں نکلے تھے، کہیں پانی مل جاتا وضو بنا لیتے، نماز ادا کر لیتے، آپ پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی بڑی مشکل سے یہ کنواں تو ملا ہے لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی گہرائی میں ہے، نکالوں کیسے، وضو بناؤ کیسے؟ بچی کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندے نہ کرا، 8 سال کی بچی کنویں کے منڈے پہ کھڑی ہوتی ہے، اس نے کچھ اور نہیں کیا، کنویں کے پانی میں تھوک دیا۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں قسم ہے کعبہ کرم کی، بچی کا تھوک جیسے کنویں کے پانی میں ملا ایک ابال اٹھتا ہے اور پانی کنویں کے منڈے لگا گیا۔ اور زور سے بولنا سبحان اللہ، تھوڑا اور زور سے بولنا سبحان اللہ۔ پانی اس قدر ابلا، اس قدر ابلا کنویں کے منڈیر کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان جزولی وضو فرما
फरमाते हैं आपके तमाम मुरीदीन वजू बनाते हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ ली गई, बच्चे अपने मकान में चली गई, जनाब सुलेमान जज़ूली साइल बनकर बच्चे के दरवाजे पर हाजिर होते हैं। ऐ बेटी खुदा का वास्ता जिसकी तू इबादत करती है, उस रसूल मोहतरम का वास्ता जिसकी तू शफाअत की उम्मीदवार है, बतला तो सही उम्र बहुत छोटी है लेकिन कमाल इतने बड़े, अगर गहरे पानी में थूक दे, अगर गहरे पानी में थूक दे तो पानी उबल कर मुड़े के करीब आ जाया करता है। बच्ची ये कमाल मिला कहाँ से, ये बुजुर्गी मिली कहाँ से, ये अहमद मिली कहाँ से? बच्ची जवाब देती है ऐ सुलेमान रसूली, अगर इतनी पाक ज़ातों का वास्ता ना दिया होता तो मैं इस रात को फाश नहीं करती। जब तुमने इतनी अजीम हस्तियों का वास्ता दे दिया है तो सुन लो, मैंने जब से अपने दिलो शूर को संभाला है, मैं कुछ और नहीं करती, मैं मदीने वाले पर दरूद व सलाम पढ़ा करती हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा करती हूँ। कसम है काबे के रब की, खुदा ने दुआ दे दी, अल्लाह ने वो इज्जत दे दी, जिस चीज के लिए दुआ कर दो खुदा कबूल कर लिया करता है। ठंडे पानी में थूक दो तो पानी उतर जाया करता है। मुसलमानों सुनो, अगर दरूद व सलाम ठंडे पानी को गर्म कर दिया करता है तो दरूद व सलाम मुरझाए ईमान में जान पैदा कर दिया करता है, ताज़गी पैदा कर दिया करता है। तो तभी भाई ये ताजदार फरमाते हैं काबे के बगल पीछा तुम पे करोड़ों नूर, तैबा की शमशुल बहा तुम पे करोड़ों नूर, सरकार और कोई खैर मेरा तुमसे नेहा हो भला, जब ना हो वही खुदा तुम पे करोड़ों। और मुहद्दिसीन फरमाते अगर चाहते हो ईमान को तक़वियत मिले, अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो तो मदीने वाले पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा करो। आओ एक बात मैं आपको बताऊं कि नबी ज़ी वकार पे दरूद व सलाम पढ़ता कौन है? हज़रत इमाम बाकर है, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद सवाल करता है सरकार हमारे इलाके में एक शख्स है, उसके पास एक चांदी की डिबिया है, उस चांदी की डिबिया में 7 बाल हैं और उसका दावा यह है कि ये बाल मुस्तफा जाने रहमत के हैं, ये बाल आकाए करीम के हैं। हुजूर वाला बतलाएं तो सही वो नबी के बाल हैं कि नहीं हैं? कितना अहम सवाल है। सिर्फ चंद बाल नहीं, चंद लोगों के सरों के बाल को जमा करके तुम्हारे सामने रख दिया जाए और पूछा जाए कि आप ये बतलाएं ये खान के बाल है कि पठान के बाल है, शेख के बाल है कि सिक्कत के बाल है? आप कहोगे जनाबे वाला बाल देखकर साथ नहीं बताई जा सकती, लेकिन वाह नबी के घर वाले सुभान अल्लाह, आपने समय ना करा, बाल लेकर आओ, मैं बताऊंगा वो बाल मुस्तफा के हैं या नहीं है। बाल लेकर मैं बताऊंगा वो बाल मुस्तफा के है कि नहीं है। अजीजाने वकार हजरत इमाम बाकर की बारगाह में वो शख्स लाया गया, चांदी की डिबिया लाई गई, हजरत इमाम बाकर के सामने चांदी की डिबिया पेश की जाती है। सरकार ये वो चांदी की डिबिया है जिसमें 7 बाल है, दावा ये है कि ये बाल मुस्तफा के हैं। फैसला फरमाया जाए, वाह नबी के घर वाले, आप फरमाते ना घबराओ, ऐ मुरीदो जाओ वजू बना कर आओ। वजू बनाकर मुरीदीन आते हैं, कहा खड़े हो जाओ, तमाम मुरीदीन खड़े हो गए, हाथ बांधो, हाथ बांधा गया, लौ लगाओ गुंबदे खजरा की जानिब, तमाम मुरीदीन गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाते हैं। इमाम बाकर ने फरमाया अब ज्यादा कुछ ना करो, मेरे नाना पर दरूद व सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, मेरे नाना पर दरूद व सलाम पढ़ो। पूरा मजमा पैगंबर इस्लाम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश कर रहा है। हजरत इमाम बाकर फरमाते हैं कसम है काबे के रब की, अभी महफिल की इब्तिदा हुई थी, बस सजाया ही गया था, लोग दरूद व सलाम पढ़ना शुरू ही किए थे कि क्या देखा गया, 7 बाल में से 4 बाल दरूद व सलाम सुनकर झूमने लगे। और बचल कर बोले सुभान अल्लाह, 4 बाल
दरूद व सलाम सुनकर झूमने लगे। हज़रत इमाम बाक़र फरमाते हैं लोग जो है दरूद व सलाम की कसरत कर रहे हैं, नबी की बारगाह में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, सलातो सलाम कहा जा रहा है। महफिल जब अपने शबाब पर पहुंची है, अपनी जवानी पर पहुंची है, अपने उरूज पर पहुंची है, तो क्या देखा गया? वो चार बार इस कदर झूमे किसी से खड़े हो गए। इमाम बाक़र ने 7 में से 4 को अलग किया, 3 को अलग किया, कहा ले जा, ये मुस्तफा वाले हैं, ये नबी वाले हैं। अभी सारे वकार जब चलने वाला चलने लगा, अर्ज करता है सरकार अपने गांव जाऊंगा, अपने मोहल्ला जाऊंगा, लोग सवाल करेंगे ये मुस्तफा के हैं, पहचान क्या है? ये नबी वाले हैं, शनाख्त क्या है? ये मुस्तफा वाले सनद क्या है? ये नबी के हैं, प्रूफ क्या है? आपने फरमाया तुमने देखा नहीं जो नबी वाला था वो झूमा भी और खड़ा भी हो गया। हम अहले सुन्नत वल जमात मुस्तफा वाले हैं, अपनी महफिलों में दरूद पढ़ के झूमा भी करते हैं और महफिल के आखिर में सलाम के लिए क़याम भी किया करते हैं। पहचान है कि हम मुस्तफा वाले हैं। पहचान है कि मुस्तफा वाले हैं, क्योंकि पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत है। हम उठते बैठते नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया करते हैं। हम ये नहीं कहते कि क़याम ताज़ीमी हराम है, हम ये कहते हर वो क़याम बेकार है जिसमें नबी की ताज़ीम न की जाए, हर वो क़याम बेकार है जिसमें मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ना हो शामिल। अज़ीज़ाने वक़ार क़याम तो क़याम हमारा दावा भी यहाँ तक है, हर वो इबादत फुज़ूल है जिसके बारे में ज़ाते मुस्तफा शामिल न हो। किसी कहने वाले ने कहा अगर है इसके नबी बगैर हुब्बे नबी है नमाज भी बातिल, अगर है इसके नबी तो नमाज खुशबू है, नमाज कैसी अफजल इबादत में हम मुस्तफा का ख्याल लाया करते हैं। तो दरूद सलाम के लिए क़याम करे तो क्या बुरा किया? अज़ीज़ाने वक़ार आइए हम और आप अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़बत के 2-3 शेर सुने, उसके बाद थोड़ी देर आयत करीमा की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करूंगा। किसी कहने वाले ने कहा मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अगर काफी है तो बोले सुभान अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, तो ये किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, तो ये किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। किसी ने कहा जनाबे वाला अकीदत की बात ना करो, अकल की बात करो, हदीस की बात करो। हमने कहा सुनो, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, नबी के दरबार में तमाम सहाबा बैठे हैं, तमाम सहाबा के दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जरा फजीलत अली सुने और हज़रत आयशा सिद्दीका की ज़बानी सुने। और अहले सुन्नत वल जमात अबू बकर की अली से लेकर अली की ये तक जितने सहाबी हैं सबसे मोहब्बत करते हैं और सबको जन्नती वाला करते हैं, क्योंकि बंदे से मोहब्बत करने का अगर किसी ने सलीका सिखाया और बताया है तो नबी के सहाबा ने बताया है, मुस्तफा के यारों ने बताया है, पैगंबर के गुलामों ने बताया है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है दरबार मुस्तफा है, नबी के दरबार में तमाम सहाबा बैठे हैं। मैंने क्या देखा, नबी के दरबार में जहां तमाम सहाबा बैठे हैं वहीं मेरे बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं। मैंने अपने बाबा सिद्दीक को देखा कि मेरे बाबा अली के चेहरे को देख रहे हैं, टकटकी बांध के देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। महफिल बर्खास्त होती है, हजरत आयशा सिद्दीका अपने बाबा जान के हुजूर हाजिर होती हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगी, बाबा जान मैंने देखा पैगंबर इस्लाम के दरबार में तमाम सहाबा बैठे थे, लेकिन आका मेरे बाबा आपने सिर्फ अली को टकटकी बांध कर देखी, वजह क्या रही? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ बेटी सुनो, हमने नबी की ज़बानी सुना है, आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना ये इबादत
علی کے چہرے کی زیارت کی، لیکن ہم غلام علی کے ذکر سے کیسے فیض پائیں گے؟ ہم مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور ذکر علی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کیا کر، علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح کھا جایا کرتا ہے جس کی آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ علی کا ذکر کیا کر اور اس طرح کیا کر، علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح کھا جایا کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری۔ خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ درے حیدر سے ہے نسبت، نہیں پرواہ دنیا کی، درے حیدر سے ہے نسبت، نہیں پرواہ دنیا کی۔ میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل؟ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل؟ بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام، جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ عزیزان وقار، حضرت علی کے ذکر سے مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑا کرتا ہے۔ مچل کر بولے سبحان اللہ۔ ہم نہ تو رافضی ہیں نہ تو خارجی، ہمارے سینے میں جہاں عظمت صحابہ ہے وہیں ہمارے سینے میں حب پنجتن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے نبی عزیز وقار کے صحابہ عرض کرتے ہیں ہم اپنی محفلوں کا انعقاد کرتے، اپنی مجلسیں سجاتے، مجلس سجانے کے بعد ہمیں جب مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنا ہوتا تو داڑیاں ہمارے چہرے پر، داڑیاں منافقین کے چہرے پر، امامہ ہمارے سروں پر ہوتا، امامہ منافقین کے بھی سروں پر ہوتا۔ مومن و منافق کے درمیان صحابہ فرماتے ہیں ہم فرق پیدا کرنے کے لیے اپنی محفل میں علی کا ذکر کرتے تھے۔ وطن کر بولے سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرتے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میں نے عرض کیے نبی کے غلاموں آپ بتلائیں تو صحیح، ذکر علی سے مومن و منافق کے درمیان فرق کیسے پیدا کرتے تھے؟ تو نبی کے غلام عرض کرتے ہیں ہم ذکر علی کرتے، علی کا تذکرہ کرتے، علی علی کے نعرے لگاتے، علی کے مناقب بیان کرتے، مناقب بیان کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد اب لوگوں کی شکلیں پڑھتے، لوگوں کے چہرے کو دیکھتے، جس کا چہرہ ذکر علی سے مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے کہ منافق، اور جو ذکر علی سن کر خوش ہو جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے۔ میں نے نبی کے غلاموں سے عرض کی اے نبی کے مقدس صحابہ بتلائے تو صحیح آپ کو یہ ٹیسٹر دیا کس نے، یہ تھرمامیٹر دیا کس نے، یہ ترازو عطا کس نے کیا؟ تو نبی کے غلام عرض کرتے ہیں میں نے آقا کی زبانی سنا ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی سے دوست رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، علی سے پیار کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ منافقت کو مٹاؤ، علی علی کہہ کے مخصوص سبا کو کرواؤ، علی علی کہہ کے کریے چاہتی ہیں مائیں، نیک ہو بچے انہیں سے دودھ پلاؤ، علی علی کہہ کے۔ اگر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہو بچے انہیں پھر دودھ پلاؤ، علی علی کہہ کے۔ ہم اہل تشیع کو، ہم شیعوں اور رافضیوں کو حب پنجتن سے نہیں پہچانتے، ان کی پہچان پنجتن کا پیار نہیں بغض صحابہ ہے، پنجتن کا پیار کوئی مومنین کے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ کہہ دیجئے اے میرے صحابہ جو حق تبلیغ فرمائی ہے اس کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت، گھر والوں کا پیار۔ عزیزان وقار، آیت کریمہ کا نزول شارٹ کٹ میں سماعت فرما لیں۔ جب پیغمبر اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے
लिए गए तो मदीने के सहाबा ने देखा हमारे नबी के जिम्मे काम तो ज़ाहिरी एतबार से बहुत है, लेकिन अखराजात कम नजर आते हैं। तो मदीने के अंसार सहाबा मीटिंग करते हैं, ऐ मेरे भाई सुनो सुनो, पैगंबर इस्लाम के सदके में हमें कुरान मिला, मुस्तफा के सदके में हमें रमजान मिला, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में हमें अल्लाह की मार्फत हुई है। हम 365 बुतों की पूजा करने वाले थे, आमिना के लाल ने एक खुदा की इबादत करने का सलीका बताया है। हम जहन्नम की तरफ भागे चले जा रहे थे, पैगंबर इस्लाम ने जन्नत का रास्ता सिखाया दिखाया है। हम तारीकी और अंधेरे में डूबे हुए थे, मुस्तफा जाने रहमत ने नूर हिदायत के रास्ते पर लगाया है। हम माओ को अपनी मंडियों में बेचने वाले थे, आमिना के लाल ने माँ बाप की अजमत हमारे सीने में बिठाई है। हम पड़ोसियों के माल को गजब करने वाले थे, मुस्तफा जाने रहमत ने पड़ोसियों के हुकूक को बयान किया है। गर्चे नबी इसकी वकार का बेपाया एहसान है, पैगंबर इस्लाम का करम है, मुस्तफा जाने रहमत के एहसानों तले हम दबे हुए हैं। हम नबी का एहसान तो नहीं उतार सकते, क्यों ना नबी की बारगाह में थोड़ी सी नजराना अकीदत पेश की जाए। मदीने के तमाम सहाबा मीटिंग करने के बाद अपने माल को जमा करते हैं, जमा करने के बाद दरबार रिसालत में लेकर हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह आपका बेपाया करम है, मुस्तफा जाने रहमत आपका एहसान है, आपके एहसानों के तले हम दबे हुए हैं। आपने हमने तबलीग फरमाई, हमें नेकी के रास्ते पर लगाया, हमें खुदा की मार्फत करवाई, हमें कुरान दिया, हमें नमाज दी, हमें हज्जे काबा करने का सलीका सिखाया, हमें माँ बाप की अजमत बतलाई, हमें ये बतलाया कि गरीबों के साथ सुलूक कैसे किया जाता है, हमें आपने बतलाया कि यतीमों को कलेजे से कैसे लगाया जाता है, हमें आपने बतलाया कि बेटियों के मकाम क्या है। सरकार आपके बेपना एहसान है, हम इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़ा सा नजराने अकीदत कबूल फरमा लीजिए। नबी की बारगाह में नजराना पेश किया गया, जिब्रील कुरान लेकर चले आए, कुल्ला महबूब तुम कह दो हमने तुम पर जो एहसानात किए हैं इसके बदले कोई उजरत नहीं चाहता, कोई कीमत नहीं चाहता। अब अज़ीज़ाने वक़ार पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये माल लेकर जाओ, हमने तुम पर जो एहसानात किए हैं इसके बदले कोई उजरत कोई कीमत नहीं चाहता। अगर चाहता हो तो करावत की मोहब्बत चाहता हो, घर वालों का प्यार चाहता हो। फिर नबी के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह वो कौन है जिनसे मोहब्बत करने को कुरान कह रहा है, वो कौन है जिनसे मवद्दत करने को कुरान कह रहा है, वो कौन है जिनसे प्यार करने के लिए कुरान हुक्म दे रहा है। नबी इसी वक़ार में इरशाद फरमाया, अली फातिमा व बनाहुमा, वो अली है फातिमा है उनकी औलादें हैं जिनकी मोहब्बत कुरान ने हम पर वाजिब कर दी। अज़ीज़ाने वक़ार अहले इल्म का गांव है, अहले इल्म हज़रात यहाँ पर बैठे हैं। क्या मवद्दत के माने कुरान ने यहाँ मोहब्बत किए हैं। अगर मोहब्बत का मुतालिबा होता तो रब फरमाता कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मुहब्बता फिल कुर्बा, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत नहीं फरमाया, रब फरमाता है मवद्दता फिल कुर्बा, जबकि कुरान में लफ्ज़ मोहब्बत भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी व लितस्ना अला ऐनी। कहने का मकसद ये है, अगर यहाँ मोहब्बत का मुतालिबा होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मवद्दत न कहता, क्योंकि कुरान में लफ्ज़ मोहब्बत भी है, अल्लाह मोहब्बता फिल कुर्बा कहता, लेकिन खुदा ने फरमाया मोहब्बत नहीं मवद्दत चाहिए। आओ मैं आपको बतलाऊं मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है। मोहब्बत ये है यकीन हम जिससे मोहब्बत करें अगर वो हमसे बिछड़ भी जाए तो हम उसके बिना रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा बाप की जुदाई रोकर बर्दाश्त कर लिया करता है। हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटा रह सकता है। हम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, बीवी फौत हो जाए तो शौहर मर नहीं जाया करता बल्कि बाकी रहा करता है।
ہے. عزیزان وقار محبت میں بعد جدائی کے انسان زندہ رہ سکتا ہے, لیکن سنو اگر مودت دیکھ لی جائے تو بلا مودت کے وجود باقی نہیں رہتا. ہم اپنے باپ سے جو کرتے ہیں یہ محبت ہے, اپنی ماں سے جو کرتے ہیں یہ محبت ہے, لیکن سنو دریا کی مچھلیاں جو پانی سے تعلق رکھتی ہیں وہ محبت نہیں بلکہ مودت ہے. سبحان اللہ, وہ محبت نہیں مودت ہے. اس بلب کو لائٹ سے جو تعلق ہے وہ محبت نہیں بلکہ مودت ہے. اگر لائٹ کاٹ دی جائے تو بلب کا وجود ختم ہے. اگر پانی سے مچھلی کو نکال لیا جائے تو مچھلی مر جائے گی. پتا چلا محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اہل بیت نبوت سے محبت کرو. اگر تمہارے سینے میں محبت کنجن نہیں ہے تو سمجھ جاؤ مومن نہیں ہو, کیونکہ مومن بلا کنجن کی محبت کے زندہ نہیں رہ سکتا. ایمان باقی نہیں رہ سکتا. ایمان بچا ہے تو کنجن سے محبت کرنا پڑے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر. عزیزان وقار اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اہل بیت نبوت کا پیار مانگا, اس کے بدلے ہمیں عطا کیا کیا جائے گا, ہمیں ملے گا کیا؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرو. الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا. اگر اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہو میں محمد ضمانت لیتا ہوں مرو گے بعد میں توبہ کی توفیق پہلے مل جائے گی. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا. آج پوری دنیا کے لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ خاتمہ ہو تو ایمان پر. ایک حاجی لاکھوں روپے لگا کر حج اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ مرے تو مومن ہو کر مرے. ایک روزہ رکھنے والا اپنے بھوک اور پیاس کو برداشت اس لیے کرتا ہے تاکہ کیا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. لیکن پیغمبر اسلام نے ارشاد فرما دیا ایمان پر خاتمے کے لیے صرف نماز کافی نہیں, ایمان پر خاتمے کے لیے صرف روزہ کافی نہیں, ایمان پر خاتمے کے لیے صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں. عزیزان وقار پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ان فرائض کے ساتھ اپنے سینے میں اس کے بندھن ڈال لو. نبی فرماتے ہیں میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے, ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اگر اہل بیت نبوت سے پیار کرتے ہو, اہل بیت مصطفیٰ سے عشق کرتے ہو, علی فاطمہ حسن و حسین سے سچی لگن ہے, ان کی محبت کا دیپ تمہارے سینے میں روشن ہے, ان کے عشق کا چراغ تمہارے دل میں منور ہے, تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ضمانت لیتا ہوں مرو گے چارپائی پر لیکن مرتبہ شہادت کا عطا کیا جائے گا, مرتبہ شہادت کا عطا کیا جائے گا. یا رسول اللہ بے پناہ انعام دیے گئے, بے پناہ نوازشیں ہوئی. انسان پنجتن کا پیار لے کر دنیا سے چلا گیا, لوگ دفن کر کے واپس آ گئے. آقاب کیا ملے گا؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ قبرا مسار ملائکۃ الرحمہ. اگر تو اس کے پنجتن لے کر دنیا سے چلا گیا, اگر پنجتن پاک کی محبت میں تو فوت ہو گیا, فرائض کی ادائیگی کرتا رہا, ان کے عشق کا شرح اپنے دل میں روشن کرتا رہا اور اس عالم میں تجھے موت آ گئی, لوگ دفن کر کے واپس چلے آئیں گے تو سن لے اللہ تیری قبر کو قبر نہیں رہنے دے گا بلکہ خدا تیری قبر کو مزار بنا دے گا. مزار اور زور سے بولے نوجوان, اور زور سے بولے اللہ تیری قبر کو قبر نہیں رکھے گا, مزار بنا دے گا. ایک شخص نے کہا اے لوگوں سنو, نہ ہم مزار کو مانے, نہ مزار بنائیں, نہ مزار بٹھائیں. ہم نے کہا مزار بنانا یہ تیرے انتخاب کی بات نہیں, یہ تیرے اختیار کی بات نہیں, یہ تو مصطفیٰ کے چناؤ کی بات ہے. نبی نے بتلا دیا مزار چتری بنیں گے, وفاداروں کے بنیں گے, غداروں کے مزار نہیں بنا کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
हज़रत आला हज़रत नारे तकबीर मज़ार छत्ती बनेंगे, वफादारों के बनेंगे, गद्दारों के मज़ार नहीं बनेंगे। पूरी दुनिया का मुआयना करें, पूरी दुनिया का मुशाहिदा करें, यहाँ से लेके ईरान तक, ईरान से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक लाओ कोई एक साहिबे मज़ार जो हो अल्लाह का वली, जो हो साहिबे मज़ार और उसके सीने में पंजतन का प्यार ना हो तो पूरी दुनिया छान मारोगे, तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी साहिबे मज़ार पंजतन का गुस्ताख हो। अगर खाजा गरीब नवाज मिलेंगे तो हुसैन पे के गुलाम मिलेंगे, अगर मिलेंगे अली के बच्चे गुलाम मिलेंगे, के सरदानी मिलेंगे तो गुलाम अली खुद को कहते हुए नजर आएंगे। मिलेंगे अपने आप को गुलाम अली कहते हुए नजर आएंगे। अगर विलायत मिलनी है अली के दर की गुलामी करनी पड़ेगी, अली के दर का गुलाम बनना पड़ेगा, की गुलामी का पर्दा गले में डालना पड़ेगा। जिनके गुलाम होते हैं वही कायनात के इमाम होते हैं। जो इनके गुलाम होते हैं वही कायनात के इमाम होते हैं। कहा उसने जनाबे वाला हम मज़ार पे नहीं जाते। हमने कहा सुन मज़ार पे कोई जाया तू जा भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने के लिए और खुद पैगंबर इस्लाम के घर वालों का फरमान है कि हमसे मोहब्बत करने के लिए शर्त ये है कि बाप एक हो माँ नेक हो। सुभान अल्लाह। अगर खून पाक है तो बंदा हमसे मोहब्बत करेगा, अगर खून नापाक है जिसके बदन में नापाक खून के कतरे रहा करते हैं और जिसकी माँ के किरदार अच्छे नहीं होते वो नबी के घर वालों से प्यार नहीं करता। हम अली के घर वालों से प्यार करके बतला रहे हैं कि हमारा ईमान भी सलामत है, हमारा खून भी पाकीज़ा है, हमारी माँ बेशका नहीं हुई, इसलिए हम पंजतन के दर के गुलाम है, मुस्तफा के दर के गुलाम है। अज़ीज़ाने वक़ात आओ मैं बताऊं शिकायत। दौलत अब्बासिया का एक शख्स है, यकीनन एक मर्तबा शिकार करने के लिए निकला, अपने घोड़े पर सवार है, हाथ में कुत्ते की जंजीर है, शिकार करने के लिए निकला। आगे आगे क्या देखता है कि लोमड़ी उसके कुत्ते को नजर आई। यकीनन कुत्ते ने अपने बादशाह के हाथ से जंजीर छुड़वाई, आगे आगे लोमड़ी जा रही, पीछे पीछे ये कुत्ता जा रहा है, इसलिए ताकि इस लोमड़ी का शिकार कर सके। उसके पीछे बादशाह अपने घोड़े को लगाए हुए है कि कब मेरा कुत्ता इस लोमड़ी को पकड़ता है और दबोचता है। अज़ीज़ाने वक़ात ये मामला चलता रहा। आखिरकार कुछ दूर तक लोमड़ी गई, फिर जाने के बाद एक मकाम ऐसा आया कि लोमड़ी वहां पर बैठ गई। लोमड़ी का उधर बैठना था, कुत्ता इधर बैठ गया। अब बादशाह परेशान है, कभी लोमड़ी को देखता कभी अपने कुत्ते को देखता। पहले तो ये शिकार करने के लिए बेचैनो बेकरार था, अब जरा देख लोमड़ी कितने इत्मीनान से बैठी है और यहाँ से बढ़कर उसका शिकार क्यों नहीं कर लेता। बादशाह इसी फिक्र में था कि क्या देखता है एक नूरानी शक्ल वाले इंसान का गुजर होता है। इसने बादशाह से पूछा जनाबे वाला आप बतलाएं तो सही, आप परेशान क्यों हैं, मुतफक्किर क्यों हैं, आपकी पेशानी पर परेशानी के असरात क्यों नजर आ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा मेरी परेशानी का सबब यह है कि मेरा ये कुत्ता इस लोमड़ी के शिकार करने के लिए मेरे हाथ से जंजीर छुड़वाई, आगे आगे लोमड़ी जा रही थी, पीछे पीछे मेरा कुत्ता जा रहा था लोमड़ी को पकड़ने के लिए। अब लोमड़ी वहां बैठी है, कुत्ता यहाँ बैठी है, ना लोमड़ी वहां से जाती है ना कुत्ता यहाँ से बढ़ता है। मैं बड़ा परेशान हूँ, आखिर मामला क्या है। उस नूरानी शक्ल के इंसान ने कहा परेशान ना हो, मैंने यहाँ पर हजरत इमाम